Yes, now the stage is balanced because we have the gorgeous heroine for this movie, Sari, and also తనని ఈక్వల్గా నేను కూడా హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నాను అని చెప్పినట్లే ఉన్నారు అంత హ్యాండ్సమ్ హంక్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ హిస్ సత్య. ఇద్దరికి డెబ్యూ ఫిల్మ్ కావడంతో ఎవరికైనా ఒక భయం ఉంటుంది, క్యాన్ వీ గివ్ అప్ టు ది మార్క్, అసలు మార్క్ లాగా యాక్ట్ చేయగలుగుతామా, క్యాన్ వీ క్రియేట్ అ లెగసీ అని. వీళ్ళిద్దరూ యాక్టింగ్ చూస్తే మన మైండ్ బ్లో అయిపోతుంది. అంత అమేజింగ్ యాక్టర్స్, అసలు డెబ్యూ యాక్టర్స్ అని మనం అనుకోలేము. అంత అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు, అంత అద్భుతంగా డాన్స్ చేస్తారు, అంత అద్భుతంగా మీ అందరినీ కూడా మెస్మరైజ్ చేస్తారు. సో ప్రెజెంట్గా ఆరాధ్యదేవి గారు అండ్ ఆల్సో సత్య చేసిన కాంబినేషన్స్లో నెక్స్ట్ బెస్ట్ సాంగ్, అంటే ఈ సాంగ్ ఎలా వైరల్ అయింది ఏంటి అనేది, అంటే ఏదన్నా సాంగ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ రీల్స్ త్రూ వైరల్ అయ్యి దాని తర్వాత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అయితే ఇలాంటి ఒక నేపథ్యంలో ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే సాంగ్లో ఉంటుందండి ప్రతి ఒక్క మీనింగ్, ఒక వజ్రంతో పోల్చినా తప్పులేదు. అండ్ ఆల్సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఆఫ్ ఆర్జీవి గారు ఫ్రమ్ దిస్ ఫిల్మ్. సో ఈ సాంగ్ని స్పెషల్గా లాంచ్ చేపిద్దామని హీరోయిన్ని ఇంకా హీరోనే రమ్మన్నాను. అండ్ ఆరాధ్య, హౌ డు యూ ఫీల్ వర్కింగ్ అబౌట్ దిస్ మూవీ, హౌ డు యూ ఫీల్ గెటింగ్ యువర్ పోస్టర్స్ ఆల్ ది వే అండ్ శారీలో మిమ్మల్ని చూసి పడిపోయారు ఆర్జీవి సార్, టు బి ఆనెస్ట్. అండ్ దాని గురించి హౌ డు యూ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ వాట్ మెసేజ్ డు యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ టు ది ఆడియన్స్? ఓకే, హాయ్ హాయ్. ఓకే, హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నారు అందరూ, ఎలా ఉన్నారు? ఓకే, so basically this is my debut movie and I feel so happy right now and exactly I don't know what to say right now. So how was the first song? Super. Okay, so like Lucky Lakshmi said, I got this movie through a reel which got viral of mine. So first of all I would like to thank Ram for giving me this opportunity, because otherwise I will be doing post-graduation, doing practicals here and there. So I feel so blessed right now. Yeah, thank you. The handsome hunk, Satya. We want to hear what అసలు సత్య చూడడమే తప్ప అసలు ఎలా మాట్లాడతారు, ఏం మాట్లాడతారు. అందరు అమ్మాయిలకి వెయిట్ చేసి అందరూ వెయిట్ చేస్తున్న ఒక మూమెంట్ సత్యతో మాట్లాడిపోయండి అని. ఆరాధ్యకి ఎంత ఫ్యాన్ బేస్ ఉందో సత్య కూడా అంతే ఫ్యాన్ బేస్ పెరుగుతోంది. సో సత్య, హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్? హౌ డు యూ ఫీల్ వర్కింగ్ విత్ ఆర్జీవి సార్? హౌ డు యూ ఫీల్ వర్కింగ్ విత్ ఆరాధ్య దేవి? Of course. Hi everyone, how are you? So it was an amazing experience working with Ram sir and my co-actress, beautiful lady Aradhya. If I'm talking about Sadi, so everyone did fantastic job. My first director Kamal and Sabri and art department Madhu Anna, so many people, everyone did fantastic job. Thank you Ravi sir, thank you Ram sir. Done. Now what I want you to tell us, in the whole process of shooting, pre-production, post-production, what is the best moment you both had together? Maybe it might be a scene or it might be a party or anything. I think the best moment I had was during the climax scene. I would like to talk about my director Kamal here. See, he gave us a complete freedom to do whatever we have to do in terms of the character. He know what he had to extract from us. Like, he will give us like the complete brief. I really believe it's only because we were able to pull off such a like a drastic performance. So I would like to thank him. Yeah. And my favorite scene will be most of the scenes in the climax scenes. It was like, Hannah? Yeah. Climax scenes were like so physically exhausting, all the scenes. But after fight scenes जो मेरे body pain होता था ना after pack-up, वो सबसे ज़्यादा hard था मेरे लिए. But climax, of course, climax. Yeah, climax scenes were the best. So did you feel any kind of discomfort while shooting? Anybody, if you're not doing the scene perfectly, might be the director or any pressure to you? అంటే ఇప్పుడు ఈ మూవీలో ఈ సీన్ కరెక్ట్గా అలా రావాలి అనే అవుట్పుట్కి did they do anything or did you enjoy the whole process? Yeah, I enjoy the whole process because starting में मैं nervous था. But जो like स्टार्टिंग में नर्वस था मैं, बट जो कमल एंड आरजीवी सर ने मुझे रेफरेंसेस दिए कुछ, तो मतलब अच्छा हुआ. सभी एक्सपीरियंस सपोर्टिव थे, सभी लोग सपोर्टिव थे. Now I would like to
address you to launch the second most addictive and beautiful song together. Okay, let's launch the song. Launch the second song. Yeah. ఎస్ సార్ డైరెక్షన్ ఒకరి అసిస్టెంట్గా పనిచేయాలంటే ఎంత కష్టం కోపం అన్నీ వస్తాయో మనకు అందరికీ తెలిసిందే. అలాంటిది ఏకంగా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి దగ్గరనే అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేసి ఇప్పుడు తన గురించి ఒక ఫిలిం కూడా డైరెక్ట్ చేశారు. అసలు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఫస్ట్ ఫిలిమా లేదంటే ఇంకా ఎన్ని అద్భుతమైన ఫిల్మ్స్ తీయబోతున్నారు అనేది ఆయన మాటలోనే విందాం. So first of all, thanks for the opportunity. Sari అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బికాస్ నాకు సార్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది మూవీ రివాల్వ్ అరౌండ్ 2 క్యారెక్టర్స్. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ బిగినింగ్ ఫ్రేమ్ నుంచి ద మూవీ స్టార్ట్స్, ఇట్ నెవర్ డైవర్ట్స్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్. ఒకే పాయింట్ మీద 2 క్యారెక్టర్స్తో రన్ చేసి అండ్ ఇంటెన్స్ ఎమోషన్స్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ వరకు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూవీని ఫస్ట్ నాకు ఆఫర్ చేసినప్పుడు ఐ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఈ మూవీలో కిట్టు ఈస్ నాట్ ఎ హీరో, రెగ్యులర్ హీరో కాదు. అండ్ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉన్న ఆరాధ్య, షీ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్ బట్ షీ యాక్ట్స్ డీగ్లామరైజ్డ్ ఇన్ ద మూవీ. సెకండ్ హాఫ్లో షీ వాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ డీగ్లామరైజ్డ్గా ఉంటుంది. సో కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న మూవీ ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ ఉండేది. బట్ బాస్ ఆర్జీవి గారు నన్ను చాలా ఈజీగా గైడ్ చేయగలిగారు. ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఆస్క్డ్ మీ, అంటే గైడెన్స్ అంటే ఈ నెవర్ టోల్డ్ మీ ఎలా షూట్ చేస్తావు ఆర్ వాట్ ఆర్ ద డైలాగ్స్ ఏంటి, ఎలా సీన్ని కంపోజ్ చేస్తావు, ఈ నెవర్ ఆస్క్డ్ మీ దట్. బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీన్స్ ఒక బ్రీఫ్ ఇచ్చేవారు. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎలివేట్ ద సైకలాజికల్ డెప్త్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్. కిట్టు ఫీల్ అయ్యేదాన్ని వితౌట్ హిమ్ టాకింగ్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు షూట్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మేక్ మీ థింక్ హౌ ద మూవీ షుడ్ బి. సో నాకు ఆ గైడెన్స్ ఉండడం వల్లనే ఇంత కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న మూవీ. బికాస్ ఒక 2 క్యారెక్టర్స్తో మోస్ట్ 2 hours ఆఫ్ మూవీ రన్ చేసి మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ టైమ్ బిట్వీన్ 2 of them అండ్ వితౌట్ ఎనీ హీరో అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఇంటెన్స్ డ్రామా. అండ్ నాకు ఐ హ్యావ్ ఎ ఎడిటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ నెవర్ బీన్ టు సెట్. సో ఇంత కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న టీమ్ని ఆయన ద వే హీ managed to get that output in the, I'm very glad I got that opportunity. And my team, Sabari, cinematographer, he helped me very lot. And music director, background score, Sir Shashi Pritham sir, give me a beautiful song. And music background score, Anand, my team, Anil, Mahesh and everyone, we are all, andaru nannu chala support chesaru. And Ravi sir, finally, he's the very coolest guy I ever seen. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ టెన్షన్ పెట్టుకోరు. అండ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ఎండ్ వాస్ వెరీ కూల్ అండ్ నెవర్ ఎవర్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ అంటిల్ ద ఫస్ట్ షో. హీ సెడ్ వెరీ హ్యాపీలీ ఆయన ఫేస్ చూశాను విత్ వెరీ బిగ్ స్మైల్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్స్. శశి ప్రీతం గారు ఈ మూవీలో అద్భుతమైన సాంగ్స్ డెడికేట్ చేయడానికి ఒకరిని డెడికేట్ చేస్తాను ఈ బ్యూటిఫుల్ శారీ సాంగ్ అంటే మీ మైండ్లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఎవరు? అండ్ ఈ సాంగ్ చేసినప్పుడు లేదా ఇది సాంగ్ రాసినప్పుడు కంపోజ్ చేసినప్పుడు ఏం ఫీల్ అవుతూ రాశారు? అండ్ ఇంత అద్భుతంగా అడిక్టివ్గా రాయాలని మీకు ఎలా అనిపించింది సార్? నాకు ఒక్కటే పేరు వస్తుందండి, అదేంటంటే ఆర్జీవి గారు. నాకు తెలిసి హీ ఈజ్ గాడ్ ఫర్ ఆల్ ఆస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎవ్రీవన్. అసలు సినిమా అంటే వాళ్ళకి గాడ్ ఎవరు అంటే ఆయన. ఫ్రమ్ మై ఫస్ట్ మూవీ గులాబీ, నేను ఆయన్ని కలిసిన మొదటి రోజు కూడా ఇప్పటికి గుర్తుంది నాకు. పంజగుట్ట ఇంటికి వెళ్ళి కలిసాను నేను. ఫ్రమ్ దట్ మూమెంట్ టిల్ దిస్ మూమెంట్ ఐ ఓ మై కెరియర్ టు హిమ్ అండ్ ఐ డెడికేట్ ఆల్ మై సాంగ్స్ టు హిమ్. నథింగ్ ఎల్స్ ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ దిస్ మూవీ. దట్స్ ఇట్. I would like you both. I am so happy and I am so grateful to be a part of this wonderful team and for RGV garu. Anytime for you, sir. Thank Thank you you so much for giving such an amazing movie, songs and BGM also, sir. It's absolutely fantastic. మీ ఇద్దరు ఒక్కసారి థర్డ్ సాంగ్ లాంచ్ చేస్తే వినాలనుంది. ఇంత అద్భుతమైన ఏవి చూసిన తర్వాత కూడా మైక్ నా చేతిలో ఉండడం ఏమాత్రం సరిపోవట్లేదు కదా. లెట్స్ గివ్ ఇట్ అప్ ఫర్ RGV సార్. ఏవి చాలా బాగుంది.
కానీ అది అర్ధసత్య. ఎందుకంటే నా మీద దయ ఉంచి నేను తీసిన బ్యాడ్ సినిమాలు ఎక్కడ అది లేనట్టే వీళ్ళు కట్ చేశారు. బట్ అది క్లారిఫై చేయడానికి నేను సత్య హరిశ్చంద్రుని అవ్వకపోవచ్చు, కానీ ఎంతో కొంత ఎలిమెంట్ చెప్పడానికి. ఎనీవే ద పాయింట్ ఈజ్ లైక్ ఆల్రెడీ మీరు చూసిన సీన్స్ బట్టి దీన్ని బట్టి యూ వుడ్ అండర్స్టూడ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న అంటే ఒక మితిమీరిన ఒక అబ్సెషన్ అయినప్పుడు ఎంత భయంకరంగా అవ్వటానికి ఛాన్స్ ఉంది అనేది చేయటానికి ఇది టోటల్ సినిమా అనేది ఒరిజినేట్ అయింది. అది నేను నా లాంగ్ టర్మ్ అసోసియేట్ కమల్ నాకు చాలా సినిమాలు అసిస్ట్ చేసి ఎడిట్ చేశాడు. అండ్ తనతో ఉన్న డిస్కషన్స్లో నాకు ఒక ఇంప్రెషన్ పెరిగి ఈ సినిమా తనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఐ బిలీవ్ హీస్ డన్ ద ఫిలిం ఫార్ బెటర్ దెన్ ద స్క్రిప్ట్. నేను స్క్రిప్ట్ స్టోరీ ఇనీషియల్ స్టోరీ నేను రాశాను, కానీ స్టోరీ రాసినప్పుడు నాకు ఒక ఫండమెంటల్ విజువలైజేషన్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుందని. దాన్ని చాలా మించి చేశాడు కమల్. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. అండ్ ఆల్ డెసిషన్స్, ఇప్పుడు సవరి సినిమాటోగ్రాఫర్ హెస్ డన్ ఏ ఫంటాస్టిక్ జాబ్ టు క్రియేట్ ద మూడ్ and the thing, and he was picked up also by Kamal from his thing. And music department lo Anand background score gani I think. And apart from everything, ఇప్పుడు obviously Shashi Preetham నాకు చాలా గులాబీ కృష్ణంజీ సినిమా గులాబీకి చేసిన మ్యూజిక్ అప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు. అండ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంటెడ్. ఏదో ఒక కాంటెక్స్ట్లో నేను కలిసి సారీ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఈ సాంగ్ గురించి ప్రస్తావించుతాను. అండ్ వన్ వీ హర్డ్ బోత్ మీ అండ్ కమల్ ఫెల్ట్ దిస్ వాజ్ ద బెస్ట్ సాంగ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. అండ్ ఆ ఫిలింలో ఉన్న ఫండమెంటల్ ఎమోషన్ సోల్ అనేది తన సాంగ్ క్యాప్చర్ చేసినంత ఇంక వేరే ఏది చేయలేదు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ లైక్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్, ఇప్పుడు నాది రవిది ఒక జర్నీ అనేది 1.5-2 years నుంచి స్టార్ట్ అయింది. వీ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ ప్లాన్ ఆఫ్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఈ సినిమా ఆ సినిమా అని కాకుండా చాలా సినిమాలు కంటిన్యూస్గా చేయడానికి వెళ్ళి జానర్స్లో. ఎందుకంటే తను వేరే ఒక రియాలిటర్ అక్కడి నుంచి వచ్చిన తనకి ఇన్హరెంట్ ప్యాషన్ ఉందా, లేకపోతే నాలాంటి పిచ్చి కూడా తనకే ఉందా అని కూడా నాకు కూడా తెలియదు. ఇప్పటికి మీ ఇద్దరం కలిసి తెలుసుకుంటాం ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో. And the way what Subhash has done in the choreography of the 3 songs you saw is just amazing. And likewise, of course, the principal actors, cinema lo evaraithe unnaru Aradhya gani Satya gani, I think being complete newcomers in the complex roles iddaru kuda chala extraordinary ga perform chesaru. And all this new talent, whether it's from the songs or their performances and everything, I thank all of them because their contribution is much more than me in this thing. I just try to facilitate. Me and Ravi were just facilitating their extraordinary talent to channelize it into something which hopefully will make an impact with the audience. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎస్ ప్లీజ్ స్టే ఆన్ ది స్టేజ్. Yeah. కింద నుంచి దస్పలా మొత్తాన్ని చూసినట్లయితే శారీలు మయమైపోయింది. ఎక్కడ చూసినా మ్యానిక్విన్లు, ఎక్కడ చూసినా శారీలు. ఇదంతా మీ కాన్సెప్టేనా లేదా ప్రొడ్యూసర్ గారిదా సార్? ఐ డోంట్ నో, అది పార్ట్లీ ఆర్గనైజర్స్ కొన్న తెలివి అవ్వచ్చు, వాళ్ళకున్న ఏదో అది వాట్ ఎవర్. యా, బట్ ఐ థింక్ ద మూమెంట్ యూ సే సారీ, ఎవ్రీబడి ఇస్ కమ్ హియర్ ఇన్ సారీస్. యా. I'd like to welcome director Garu and music director Garu for the teaser launch together. Also the most beautiful heroine and the hero to grace the stage.